আজি আমি ওড়িশার গোटे স্থানীয় কাহানী মানে এক কিম্বদন্তি বিষয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করিবা। এইটা টিকে রোমাঞ্চকর আউ কিছু মাত্রারে ডর বি লাগিপারে। हाँ এথিরে জনে ব্যক্তি তাঙ্ক না মন্টু বলি কুহাযাইছি, সে নিজর গোटे অনুভূতি বর্ণনা করিছন্তি। अच्छा তো আমি চেষ্টা করিবা ଏହି କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। निश्चित भाବରେ तो ए कहानीर मुख्य चरित्र हेले दुई जण सांग। जणे हेले मंटू जे निजे कहानी कहउचंती बोली सूत्ररे अछि आउ तांको सांग रिंकू। ए कहानीटा ओडिसार गोटे छोटो गाँर आउ सूत्र अनुसार ए दुई जण पिलादिनर सांग माने बहुत गाढ़ बंधुता गाँव भी समस्ते भल पाती। हाँ सेमिति कुहाଯାଇଛି जे सेमाने बहुत मिशाणिया परोपकारी थिले आउ साइकेल रे बुलाबुली करिबाटा सेमानकर गोटे नीतिदिनिया काम थिला। हाँ साइकेल ने एणे तेणे बुलिबा आउ एई जो बुलाबुली अभ्यास विशेष करी बेले बेले टिके डेरी रे घरकू फेरुथिले रातिरे, जहा पई घरे गोते टिके चिंता भी करुथिले। हाँ स्वाभाविक कथा। तो एई पृष्ठभूमिरु कहानीटा आरंभ हेउची। सूत्र कहूची दिने संध्यारे खाई पी सारिबा परे राति बोधे 8-9टा हेबो। हाँ सेमाने भाबिले चाल टिके साइकेल रे बाहर को बुली आसीबा। एटी देखिबार कथा आरंभटा केते साधारण, माने दुई सांग संध्यारे बुलिबाकू जाउछंती। एटा परवर्ती जो असाधारण घटना घटिबो तार पई गोटे भल विपरीत पृष्ठभूमि। ठीक तो गाँ भितरे किछि समय बुलिले तापरे रिंकू पाहिला चाल ना गाँ बाहर को जिबा। अच्छा राति रे गाँ बाहरे बुलिले बेशी मजा आसीबो बोली से कहिला। हाँ किंतु मंटू राजी हेलानी। से कहिला नाई नाई राति बहुत हेलानी, गाँ बाहर को जिबाटा ठीक हबनी, निरापद नुहे। ए जो द्वंद्व अछि ना, जणे सांग बहुत उत्साही आउ जणे टिके सतर्क, एमिति अनेक कहानी रे आमे देखू। हाँ देखिबा को मिले। हाँ एटा चरित्र भितरे गोटे प्रकार चाप सृष्टि करे। तो सूत्र रे जेमती अछि रिंकू बहुत जिद कला, शेषरे मंटू को मानिबाकू पड़िला। हाँ रिंकू तो बहुत बुझेला, अरे चलना किछि हबनी भलो लागेबो। शेषरे सांग कथा रखिबाकू जाई मंटू राजी हे गला। ठीक से माने तो साइकिल रे गले गाँव बाहर को खेतबाड़ी पाख देई गले। हाँ सही रास्ता रे जाईकी गाँव पाखरे गोटे पोलिया थिला माने कलभट, सेठी पहुंचिले। सेठी बसी रातिर ठंडा पवन रे गपसप करू करू केतेबेले जे एते समय बीतीगला से माने जानी पारिले नहीं। अच्छा माने प्राय मझी राति पाखापाखी समय बीती जिबाटा जना न पड़िबा एटा भी गोटे कहानी कहिबार कौशल। माने से माने केमती निज परिवेश प्रति आउ संभाव्य विपद प्रति भी ध्यान देलेनी। हाँ ठीक तो जेतेबेले मंटू मोबाइल रे समय देखिला से पूरा चमकी पड़िला। राति 12टा बाजिबाकू जाउछि। ओहो से संगे संगे कहिला चल चल बहुत राति हिलानी फेरी जिबा, कारण ता मन भितरे केमती गोटे अस्वस्थी लागिबा आरंभ होई जाइथिला। एठी रिंकुर प्रकृत उद्देश्यटा सामना को आसिला। माने सूत्र रे जेमिति कहा जाइछि। हाँ से केवल पोलिया पाखरे बसिवा पई आसी नथिला ना, रिंकू कहिला जे से प्रकृतरे पाखरे जो जंगल अछि आउ ता भितरे जो पुराना परित्यक्त बंगलाटा अछि सेटा देखिबाकू चाहुथिला। हाँ से भूतिया बंगलाटा। हाँ जोटा विषय रे गारे समस्ते कुहंती जे सेटा भूतिया। मंटू तो सुनी की पूरा मना जोर रे विरोध कला। हाँ से कहिला पिला दिनु से सुनिछि से जंगलटा भल नुहे, से बंगला अभिशप्त, राति अधारे सेटिकी जीवा माने पागलामी। ए जो भूत बंगला बा हॉन्टेड हाउस रो कांसेप्ट अछि ना, एटा लोक कथारे बहुत देखिबाकू मिले। हाँ साधारण कथा। एहा अजणा प्रति भय आउ अतीतर किछि रहस्य को देखाए। रिंकुर एमिति जागाकू जीवाकू इच्छा करिबा एटा बोधे युवक बयसर सेही दुस्साहसिकता आउ निषेध जिनिस प्रति आकर्षण। हाँ सेइटाकू देखाउछि। ठीक तो मंटू एते मना कला परे भी रिंकू सुनिलानी। से बंधुतार द्वाही देला, कहिला अरे सांग पई एतिकी करि पारबोनी, दोस्ती के नाते चल, एमती कहि कि ताकू मनेला। अच्छा एई दोस्ती के नाते कथाटा भी सूत्र रे अछि। तो सांगर चापरे पड़ी मंटू शेषरे राजी हेला, किंतु गोटे शर्त रखिला। कौन शर्त? शर्त हेला से माने घर भीतर को जीवेनी, केवल बाहर देखिबे आउ फेरी आसीबे। एई शर्तटा भी गुरुत्वपूर्ण, कारण आगु को जना पड़िबो जे ए शर्त रहिबनी। निश्चय। या परे से माने सेई जंगल भीतर को पसिले। सूत्र रे जेमिति वर्णना अछि पूरा घन अंधार, चारियाडे सुनसान। हाँ निस्तब्धता, केवल पवन रे गछपत्र सु सु होउथाय आउ दूररु किछि जीवजंतुंकर अजब शब्द, जहा परिवेश को आहुरी माने भयंकर करथला। हाँ
ଆଉ ସୂତ୍ରରେ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗାଁ ଲୋକେ ଦିନବେଳେ ବି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପରେ, ତାମାନେ ଜାଗାଟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୟ ଥିଲା। ହଁ, ତ ଡର ଡର ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ମଣ୍ଟୁର ଡର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଗନ୍ଧି ଫିଲିଂ ଆସୁଛି, ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗନ୍ଧି ଫିଲିଂ ବା ଖରାପ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାର ସଂକେତ ଦଉଛି। ହଁ, ପୂର୍ବାଭାସ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ଓଲଟା କହିଲା, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, କିଏ ଜାଣେ ଭିତରେ କିଛି ଦାମିକା ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଲୋଭ ବି ଦେଖେଇଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟୁ ପୁଣି ମନା କଲା, ରିଙ୍କୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। କହିଲା, ତୁ ଯଦି ଏତେ ଡରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବାହାରେ ଏକା ରହ, ମୁଁ ଏକା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଓହୋ, ଏବେ ତ ମଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବାହାରେ ଏକା ରହିବା ବି ତ କମ୍ ଡର କଥା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ, ମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମଣ୍ଟୁ ରାଜି ହେଲା ଯେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଦୁଆରଟା ଟିକେ ଖୋଲା ଅଛି, ଯାହାକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ହଁ, ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା କାହିଁକି ରହିବ? ସେଇଆ ତ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ମନରେ ଥାଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ହିଁ ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଛପଟୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ଧଡ଼ାମ କରି ଜୋରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାପରେ। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ, ପବନ ବି ନଥିଲା। ସେମାନେ ପୁରା ଡରିଗଲେ, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବେ। ହଁ, ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘୋଷାଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯେମିତି କିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଚାଲୁଛି। ଓ। ଡରିଯାଇ ସେମାନେ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଏ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଅଂଶ। ହଁ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କେୟର ଉପରେ ଜଣେ ଅଜବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି। ଅଜବ କେମିତି? ସୂତ୍ରରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତାର ଚେହେରାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା, ପୁରା ଧୁଆଳିଆ, ମାନେ ମୁହଁହୀନ, ଫେସଲେସ୍ ପରି। ଆଚ୍ଛା। ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଧଳା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲମ୍ବା କଳା ବାଳ ପୁରା ଚଟାଣ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ବାପରେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ଯିଏ କେହି ଡରିଯିବ। ହଁ, ସେମାନେ ବି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଏଇ ଯେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମୁହଁ ନଥିବା ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇଟା ଭୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ କାମ ଦିଏ। କାରଣ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡରୁଥିବା ଚେହେରାଟା ସେଠି ବସେଇ ଦିଏ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚେୟାରରୁ ଉଠିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଉଠିଲା, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାର ଗୋଡ଼ ମାଟିରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଭାସୁଥିଲା। ହଁ, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସି ଭାସି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ତାର ସେ ଧଳା ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ଭଳି କିଛି ଲାଲ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିଲା। ବାପରେ, ଏଠି ପୁରା କାହାଣୀ ଅଲୌକିକତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାଟିରେ ନ ଚାଲିବା, ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ଏସବୁ ପୁରା କ୍ଲାସିକ୍ ଭୂତ କାହାଣୀର ଉପାଦାନ। ହଁ, ଏହା ସେ ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ଦେଖାଏ ଆଉ ଭୟକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସେଇ ସତ୍ତାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ମୃତ୍ୟୁ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସେମାନେ ଦିଜଣ ଯାକ ଆଉ ଥରେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ, କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି। ହଁ, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରଦିନ 2 ପ୍ରହର ବେଳକୁ ମଣ୍ଟୁର ଚେତା ଫେରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଧା 2 ପ୍ରହର? ହଁ, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରିଙ୍କୁ ଘରେ ଅଛି। ରିଙ୍କୁ ବି ପାଖରେ ବେହୁସ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚାରିପଟେ ଘର ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ଡରିକି ରିଙ୍କୁକୁ ଖୋଜିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ମଣ୍ଟୁ ଡରି ଡରି ସବୁ କଥା କହିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରିଙ୍କୁର ଚେତା ଫେରିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତା ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କଥା ନ କହି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଭୂତ ଲାଗିବା ବା ପଜେସନର ଲକ୍ଷଣ। ହଁ, ଗାଁ ଲୋକେ ବି ସେଇଆ ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ରିଙ୍କୁକୁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କବଳିତ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପଜେସନର କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୋକକଥାରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ଆଖି ଲାଲ ହେବା, ସ୍ୱର ବଦଳିଯିବା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ଏଇ ଧାରଣାର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ରଣ।
ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଦେଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ରିଙ୍କୁକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗାଁରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ଏସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଛଡ଼େଇବାରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଜଣେ ବାବାଜୀ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକ୍ସୋର୍ସିଜମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ହଁ, ଅଗଣାରେ ହୋମକୁଣ୍ଡ କରାଗଲା। ହଁ, ହବନକୁଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହେଲା, ରିଙ୍କୁ ଉପରେ ପାଣି ବୋଧେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଗଲା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବି କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ଆଣୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ରିଙ୍କୁ ପୁରା ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସେଇ ସତ୍ତା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିଲା? ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି, ଏ ଗାଁରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶୋଧର କଥା, ଏଟା ହିଁ ସେ ସତ୍ତାର ମୋଟିଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ତା ପଛର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ହଁ, ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଥିରୁ ନିଆଁର ଶିଖା ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରିଙ୍କୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବେହୋଶୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାମାନେ ସେ ସତ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା? ହଁ, ସେମିତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୋଶ ଆସିଲା ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ହଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ତା ଦେହ ସାରା, ବିଶେଷ କରି ହାତରେ, ପିଠିରେ, ନଖରେ କିଏ ଯେମିତି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି ସେମିତି ବହୁତ ଦାଗ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଦାଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଭଳି କାମ କରେ, ମାନେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଟାକୁ ଆହୁରି ବାସ୍ତବ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ହଁ, ତ ଏତେ ସବୁ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ପରେ ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କିଏ, ତାର କ'ଣ ଇତିହାସ। ହଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସିବ। ସେତିବେଳେ ଗାଁର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା। କ'ଣ ସେ କଥା? ସେମାନେ କହିଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଥିଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ କଳା ଯାଦୁ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାଳା ଯାଦୁ। ହଁ। ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକର ପୁଅକୁ କଳା ଯାଦୁ କରି ମାରିଦେଲେ। ଓହୋ। ଏ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁରା ରାଗିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ହିଁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ବାପରେ। ମାନେ ଲିଞ୍ଚିଂ। ହଁ। ଆଉ ସେବେଠୁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ରକ୍ତଛାୟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନାଁଟା ସେଇଠୁ ଆସିଲା, ରକ୍ତଛାୟା। ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସେ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଉଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ। ହଁ, ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦିଆଯିବାର ସେଇ ଭୟାନକ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଏତେ ଅଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅତୀତର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ପାପ ବା ଭୁଲ କାମ ଆଡ଼କୁ ବି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଶଙ୍କା ବି କଲେ ଯେ ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲା, ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ହଁ, ଏବେ ସେ ଗାଁ ପାଇଁକି ବିପଦ ଆଣିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିର ଡର। ହଁ, ସେ ମାନସିକ ଆଘାତ ତ ସହଜରେ ଯାଇନଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଅଲୌକିକ ଗତିବିଧି କମିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? କହିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲାଡୁ ବା ବଙ୍ଗଳା ପାଖରୁ କାହାର ଜୋରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଓହୋ। କିମ୍ବା କେହି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଗାଁ ଯାଇ ଶୁଭୁଛି। ଏହାପରେ ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଡର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ପୁରା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ରକ୍ତଛାୟାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ସହରୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥାର ପ୍ରକୃତିଟା ଦେଖିପାରୁଛେ। କାହାଣୀଟା କେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି। ହଁ, ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ସହ ଏଇ ନୂଆ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତର୍କତାମୂଳକ କାହାଣୀ ବା କଶ୍ନରୀ ଟେଲ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ ଅଜଣା ନିଷିଦ୍ଧ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହାର ଆଧାର ହେଉଛି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା।
ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରକ୍ତଛାୟାର ଗୋଟେ ପୂରା ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଥା ଅଛି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯୁବକ ବୟସର ଦୁଃସାହସ, ନିଷିଦ୍ଧ ଜାଗା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ତା ସହିତ ଅତୀତର ଅନ୍ୟାୟ, ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ଆତ୍ମା, ଭୂତ ଲାଗିବା, ପୁଣି ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି। ଏକ୍ସରସିଜମର କଥା। ଏସବୁ ମିଶିକି କାହାଣୀଟାକୁ ବହୁତ ରୋଚକ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୟଙ୍କର ବି କରିଛି, ଯାହା ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏ ପୂରା ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତଛାୟା ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟ ଅଛି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ? ଆଚ୍ଛା। ନା ଏହାଠୁ ଅଧିକ କିଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମୂହିକ ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର ଅତୀତର କିଛି ଅପରାଧବୋଧ କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିବା ସାମାଜିକ ସୀମାରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହୁଛି ତା ପଛରେ କେଉଁ ମାନବୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା କାମ କରୁଛି? ଆମେ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାତକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ?